трехэтажный дом был, там жили и русские, и армяне, и грузины. Я когда маленький была, по-армянски так хорошо говорила, так хорошо, что... My place. For example, this is my place for the moment, but no. As for me, we have no place. The place is the very best place is where you feel comfortable. Простой человек. Я простой человек. Уважаю мою семью. Все. Больше ничего не могу. Для меня важно, что я родился здесь. Это моя родина, моя земля, моя поселок. Самое хорошее место для меня это моя родина. Здесь. Моя деревня. Для меня здесь хорошо. А здесь это где? Здесь это Нородус. Конечно, лучше мне. Любой человек ценит свою родину. Ce qui m'apparaît très clair là-dedans, c'est que la réponse n'est pas un lieu géographique. Puis je pense que ça, c'est quelque chose de très important pour le voyageur, de pouvoir avoir un ancrage quelque part, mais quelque part qui n'est pas dépendant de là où tu es sur la planète, dans quelle situation tu te trouves. Un ancrage qui pour moi, que moi je trouve, puis que je pratique toujours, mais qui se trouve dans le moment présent, si on peut dire. Надо кое-какие дела успевать сделать, чтобы завтра все было так просто. 6 лет меня не было здесь. Вот приехал сейчас обратно. Приехал как-то отдыхать. Нет, на самолете прилетел, да, там у меня есть своя машина. Да, прилетел сюда на самолете. A, fioletowo. Like it doesn't matter actually where you go, because like if you are happy, you can be happy everywhere. Like if that happiness comes from within you, if your happiness is dependent on things outside yourself, that is, your happiness is just temporary. But when your happiness is coming from inside you and you are joyful, it doesn't matter where you go. Like it might be your home, it might not be your home. Everywhere, if you are happy and joyful, you feel comfortable and you feel like at home. So I can say that whole planet is my home, or I belong to this planet. And it's not that it's mine, I just belong here and I feel comfortable wherever I go.
Наверное, место, где я могу как раз проявить свои самые лучшие качества. Не просто проявить, но и развивать. Как раз вот это мое место. Больше оно зависит, конечно, от окружения, потому что как бы я там, какими практиками я не занималась, в какие бы там я уединение, к какому бы уединению не стремилась, я все равно существо социальное, как человек, тем более современный человек, вообще социальное существо. И, конечно, важно окружение. И если есть окружение, где человек может быть самим собой и становиться лучше, и, скажем, развиваться, потому что человек, он несовершенен в любом случае. Несовершенен. И если у меня есть окружение, которое мне помогает все-таки становиться совершеннее, вот это мое место. Кто может меня понять, мое стремление, кто может это со мной разделить. Да, я очень люблю город, моя земля, мои люди. Всех я люблю очень. Потому что это моя родина. Здесь я родила, и здесь 85 лет. И хочу еще жить. Потому что люблю и свободно, и хорошо чувствую здесь. My country, it's beautiful and everything, but I feel that it can be part of another society. So I'm looking for that. That's why it was very interesting for me to talk about it, because right now I'm in the middle of nowhere. I was supposed to work in Baku, but nothing worked. And now I have to come back of a place that I'm escaping all the time. So I would really like to feel like in my place, like what I can look for it. And some days ago, when I was in Baku, I realized, okay, now it's time. I'm 26, and all of my friends, they told me, hey, you have to get a family. You must have a girlfriend. You have to buy a car. I don't have a license, driver license. I don't care about it. But now I'm thinking maybe it's time to buy new things, to have just some things that everybody have it, but it's my time, and I think that it's the time to make like new decisions and to look for this place.
Ну, просто мое место, если так сказать, мое место, наверное, здесь, потому что, если сказать в обществе, это мое место здесь, потому что мои дети, мои внуки, ну, мои мысли, мою вообще кругозор мой, все связано с этим маленьким государством. И я, наверное, уже точно нахожусь, не наверное, а точно, это уже вот мое место здесь. So there is two different places I would like to be, and this is more environment than the place to be concrete. The first place is me alone in the room, and with, for example, guitar and headphones and yeah, some scripts or lyrics for the songs, and that's it. And the other me is like in the cafe or in some quiet atmosphere with my like-minded friends, talking about some for example social issues or some maybe philosophical questions or some or music or art or something like this, because yeah, this is basically what we do with friends. So this is two different places I feel most comfortable. Я вам сейчас скажу. Мое место сначала было с мужем, за мужем, так сказать. А сейчас все-таки моя семья, мои внуки, моя дочь. Это самое главное в моей жизни. Я посвящаю себя этому. И это мое место. Мое место семья все-таки. И вообще у кавказцев на первом месте стоит семья. Это родители, это дети, это внуки, это муж, это жена. Это все, это единое, это целое. Это менталитет такой кавказский, что семья – это крепость, это оплот твой, это твой очаг. И вот каким ты его создашь, очень большое имеет значение для женщин. Вот какой будет твой очаг, какой будет это. А оплот – это уже за мужем. Это его сила, это его плечо, на которое надеется женщина и на которое опирается. И на чем стоит вся семья. Я так думаю. Да. Если бы я родилась в России, то я бы любила бы Россию. А я родилась здесь. И каждый клочок земли я вот люблю. Вы были в Казбеке, я люблю Гергети. Вы видели, как можно не любить вот это. Я не знаю, вы были в Амцхетах, как можно не любить. Я каждый раз, когда я еду в Амцхетах, в этой Святой Цховели, я плачу. Я не знаю почему, но я плачу. Я один раз из Москвы, когда приехала, почему-то, я уже не помню почему, я 8 месяцев, я там так была, что я не приехала, не была в Тбилиси 8 месяцев. Я приехала в Тбилиси, и когда, сходя по трапу, ноги начали меня трястись. Я говорю, Господи, чтобы я сейчас не упала. Господи, чтобы я сейчас не упала. Вот так. И тот район, где я родилась и вырос, это Плехановский старый, это тоже район. Когда я там проехала, я каждое дерево хотела обнять и поцеловать. Сейчас, к сожалению, нет те деревья. Они все, я не знаю почему, их нету сейчас, маленькие там посадили. И, наверное, потому я уже в этом районе и пройти не хочу. Хотя бы там украсили, там сделали реставрацию, там и покрасили, это все. Но это не тот Тбилиси, что я помню и что было в моем детстве. Но я все-таки люблю своими минусами и большими плюсами. If someone asks me what is your place, sometimes it's my home, my house where I grown up, where I was grown up, and sometimes it's
my country. Sometimes it's a city which I love most of all is Berlin. Sometimes this is a place where I'm in that moment when this question is. I don't know. Мой муж, когда не видел Грузию в течение где-то полгода, и мы приезжали сюда, и он видел все эти цитрусовые эти насаждения, чайные плантации, видел горы, видел вот эти ущелья, видел свой город, и он смотрел и плакал. Я его спрашиваю, зачем, Надарь, плачешь? А он мне говорил, тебе этого не понять. Ну, да, ты должна знать, что без Грузии это невозможно мне жить. И мое сердце, это вот моя страна, это мой народ, это мой быт, это все то, что есть в моей жизни, это моя Грузия. И в основном все грузины, вот лично так, они, как бы сказать, без Грузии они не могут. Хотя бы они будут в другой стране жить по 10-20 лет, а сердце у них все равно в Грузии. Вот так устроен грузин, что и там они, и в России, и в Америке, и где бы они ни были, они живут по грузинским обычаям, по грузинским традициям. И я вот очень, значит, как-то бы вот довольна тем, что вот этот такой народ вот твердый в своей вере, в своих вот национальных таких традициях. When you know that you are doing what you want and you're trying to do that the best way that you can, I think that is my place. When I'm helping people, those people with the psychiatric diagnostic, in the way that I can make it the best. So this is the very best place for me, when people are honest, when they are talking about non-material thoughts, non-material things, and they discover that God gave us a big, huge gold in our head, and this is mind. There is nothing luxury than our minds. So for me, yeah, very best place is mind, is my home, my place, my body, and to feel comfortable in my body, in my place is to be open-minded and 100%. Just need to be open. В данный момент я живу в Тбилиси, это мой дом, у которого 150-летняя история. 150 лет тому назад было построено этот дом. Все мои родители и дед родились в этом доме. До сих пор мы живем здесь. Мое место, я думаю, мне очень, вот, например, очень приятно, когда я работаю как химик. Я, знаете, как химик, я полимерщик. Полимерами занимаюсь уже 20-30 лет. 30 лет полимерами. Опубликовано очень много работ у меня, как в Грузии, так и за рубежом. Например, в Америке, в России. Есть некоторые издания даже в Голландии. Некоторые
мои работы вошли в книги. Таких есть у меня 5 книг, где мои работы включены. Некоторые благодарность говорят, некоторые иногда, когда книги попадают, иногда гонорар тоже давали мне. Сейчас, в данный момент, я не работаю. So I think right now my place is in Ukraine. You know, the place where you want to go after the hard-working day and after the crazy days when you just want to just sit and relax and think about nothing. So yeah, Ukraine, and especially one city, it's called Ivano-Frankivsk. It's so amazing city. I just, for a really long time, I couldn't feel that I belong to some place, but I got attached to this place so easily and to the people because they were like, everybody was smiling, and I could see the spirit of Ukraine and the people, how they love their country, and I wish Georgians love their country as much as Ukrainians do. So I felt that I belong there, and I felt that I want to be part of the society and the part of that place. Ну, мое место я пока не нашла. Да, наверное, так и помру, не найду. Нет, человек мечтает, хочет что-то. Даже мечтать уже нету смысла, знаешь. Если сейчас уже, знаешь что, когда уже дети имеешь, они уже большие, я все постарался, что у них все было, сейчас уже не имеет значения это. Они нормально себя чувствуют, мне тоже хорошо. А где человек будет жить и что делать, это уже не имеет значения, потому что я очень верующая, и Бог на нас смотрит. Right now, I need stability. In my place, I need a job, I need to earn money, I need to help my parents. But after this, maybe 2 years, I would like to find a place that I feel happy, that I feel like I can get a little bit of money, but at the same time I can learn new things, more like life things. Because in my country, everybody is working like 10 hours a day. If they have a kid, they don't have enough time to enjoy his kids. So I don't like something like that. I want to enjoy life, but not being, I don't know, I don't want to be a millionaire, just to have the enough money to enjoy life. I think that if a place can give me that, I will be like very happy. Мое место — это место, где я чувствую себя очень хорошо, вот, гармонично сосуществую с тем местоположением, где я есть. Я очень люблю горы. Для меня горы — это является тем местом, в которых я чувствую себя хорошо. Я побывал в разных странах, именно поднимался на горы, и это такое ощущение, где мне очень хорошо. То есть ощущение чистоты, гармонии, возвышенности.